Hello and namaste everyone. Welcome to Nepali Mom's Pod. My name is Sara. Hi everyone, this is Madhuri. This is our Fifth episode. episode. आजको हाम्रो टपिक एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ guys. Are you ready? Yeah. Drum roll. Drum roll. Why friendships change after motherhood? I think everyone can relate to it. I think know. everyone. Not in a bad way. मैले चाहिँ जहिले पनि के भन्छु भने to understand motherhood, you have to be a mother. Yeah, so true. No, you cannot understand motherhood journey until you yourself become a mother, have a baby, carry that child. Like, whatever, experience the whole motherhood journey. And we just want a disclaimer before we start this topic. We are not blaming anyone for not understanding How we we're feel. just sharing, We're sharing our point of view. we're just sharing कसरी चाहिँ friendship चाहिँ कसरी चाहिँ change हुन्छ after having a baby. मैले questions को list ready पारेको छैन रे हैन. Me and my friend ChatGPT. Best friend. Yeah, me and my best friend ChatGPT have I'm gonna call him Chat. Me and my friend Chat have figure out few questions here. I know. The first one is, what change in friendship after becoming a mother? I think the first point that changes is you can't relate to them, their lifestyle. If one friend is not a mom and the other friend just became a mom, to understand what they are, like what phase of life they are in, their lifestyle, their nights and days, the bubble they live in, it's so hard to understand and get into. I think the first thing, because when you are friends in the same career phase or like पढिरहेको छ सँगै हुन्छ नि कस्तो धेरै कुरा सिमिल्यारिटी छ नि त लाइक हुन्छ एउटा जुन फेज अफ लाइफ यु गाइज आर इन इट्स सो सिमिलर एन्ड सडनली ममको लाइफमा त यस्तो ठुलो चेन्ज आएको छ नि त एउटा होल न्यू पर्सन इज विथ हर एन्ड द्याट इज हर सोल रेस्पोन्सिबल लाइक हुन्छ नि उसकै मेन रेस्पोन्सिबिलिटीमा हो नि त खुवाउनुदेखि लिएर सबै कुरा आई मिन पार्टनर छ अनि सबै हेल्पहरू छ आइएम नट सेङ द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी अचानक हामीमा आउँदाखेरि our whole life changes, like perspective देखि लिएर हैन and I think not all people understand or relate to it. If you haven't experienced it, you don't understand what goes, हैन. अनि मैले पनि लाइक कति कुराहरू आफ्टर बिकमिङ अ मदर नै ब्याक हेर्दाखेरि ओ मैले नि यस्तो गरेको थिएँ I should have not done that भनेको त आउँछ कि because you realize नि त and I think that was my main point of making videos and sharings everything is because so people who don't have baby or like don't have anything to do with baby understand what it takes and pregnancy ko time ma ta it's normal huncha ni you're just pregnant you just like go out people are like huncha ni feeding you like they love you like they do everything for you हैन नि postpartum को period ma चाहिँ you don't even sleep at night, you're looking after the kids हैन अनि like you can't even imagine like oh म ready भएर कहाँ जान्छु भनेर because the mom guilt obviously त्यहाँनेरि हुन्छ because how can I leave my how can I leave my kids and just change and it doesn't also like there will be some people who will stick by you, who will come, who will check on you. They are the and real I think that's ones. beautiful. I think that's very beautiful. जस्तो लाग्छ मलाई. So त्यसको लागि चाहिँ त्यो फ्रेन्डशिप आई थिंक त्यो कहिले हुन्छ भन्नाले when you are friends like एकदमै बच्चा बेलादेखि मेबी त्यो पनि हुन सक्छ. आई फिल लाइक हामी चाहिँ एज वी आर बिकमिङ पेरेन्ट्स अफ मोर किड्स हामी झनै वी आर ड्रिफ्टिङ अपार्ट फ्रम friends because हाम्रो lifestyle understand गर्नलाई नै they are not in that really phase of life. It's really hard नि त अनि के रे then you make mom friends नि त that's you know what I mean whoever works around in your life and I don't have many people in my life I literally have very few people I can literally count अनि they are the people who have been with me thick and thin भन्छ नि like thick and thin literally so I think those are the people, those are the real one not the one who shows बाहिरबाट like हुन्छ नि ओ यस्तो यस्तो like you don't have to visit them every single day, you don't have to like call them every single day but then be there check on them like कस्तो छ how can I help you म आएर के गर्दिउँ आउँ म भनेर आएर पनि हुन्छ नि don't just sit down like offer help. I think
I think the friendship भनेको अनि इट्स गिभ एन्ड टेक पनि हो कि गिभ एन्ड टेक म त्यसमै आइरहेको थिएँ कि कहिलेकाहीँ वी क्यान अल्सो बी द रिजन आई फेल्ट अ लट अफ बर्डन के लाइक मैले फोन गरेर यहाँ भेट्न जाउँ भने मेरो टाइमिङ अनुसार मिलाउनु पऱ्यो नि त मेरो बच्चाको न्यापको अनुसार मिलाउनु पऱ्यो या हुन्छ नि मेरो यो बेला मिल्छ वेन माई हस्बेन्ड इज अभाइलेबल सबै कुरा मेरो अकर्डिङ मिलेको बेलामा मात्रै भेट्न मिल्यो नि त होइन एन्ड आई थिङ्क मैले चाहिँ त्यो एकदम गिल्ट लिन्थेँ कि लाइक हुन्छ नि वाइ मेक अदर पर्सन बी डिपेन्डेन्ट अन माई लाइफस्टाइल यु नो एन्ड म नै धेरै कम बोल्न थालेँ आइम नट सेङ कि अलवेज दे आर द रिजन बट आई कुड अल्सो बी द रिजन मोस्ट अफ द टाइम्स तर इट इज वाट इट इज लाइक हुन्छ नि वाट फेज it is what it is. You need to prioritize what is important for you right now, and that's fine. Like, then I think that's how you know who is the real one. भनेको जस्तै कि त्यो पनि and the beauty of friendship is sometimes when you drift apart from a friend अनि different things were happening in your life and different things are happening in other people's life like your friend's life and you drift apart but the beauty of friendship is if after few years you guys are in the same kind of wavelength and you meet you can catch up from there too I think can I add please I think okay. like this is literally what happened to me and my like one of my best friend so we drift apart for almost 9 months because we've been known each other for so long and like you said we just catched up where we left no केही पनि त्यो weirdness no awkwardness केही पनि थिएन so I think sometimes you need break yeah sometimes a break is very important and when you drift apart from any relationship and when you come back both of you know different boundaries for each other and both of you know how to respect that and boundaries चाहिँ set हुँदो रहेछ के when you drift apart and come back together त्यो पनि हो अनि अर्को कुरा भनेको you understand the importance of each other okay the next question how do you handle friends who don't understand your new responsibilities how do you handle them you slowly drift apart I just like slowly I don't मलाई चाहिँ त्यो confront गरेर because there is nothing to confront with them exactly so just like बिस्तारै यो बेला मिल्दैन भन्दै हुन्छ नि you just like cordially drift apart जस्तै लाग्छ I think मैले चाहिँ boundaries create गरेको छु if they are not understanding my responsibility भने चाहिँ like I just make boundaries के like clear हुन्छ नि this look मेरो लाइफ यस्तो छ you're most welcome to come and see me मेरो घरमा because I have 2 kids हैन I think I explain like मैले सक्दैन त्यो क्लियर कट के मेरो बाउन्ड्रिज चाहिँ like clear छ like this is my life now this is my priority now and if they don't understand my responsibility right now and that's okay but not everyone have to understand what I'm going through the boundaries they create gonna very important another question is do you feel it's hard to make new friends as a mom why or why not it is hard to make friends in general when you're older I'd say right not just because we you're say a mom. older so many times I know but I'm like 36 so I am like in that phase of life I can't be but it really depends like how we connected हुन्छ नि यति फास्ट भयो and then like हुन्छ नि सबै कुरा I think God also prepares you to meet certain people certain time and you have to understand that also तर yeah in general speaking हुन्छ नि the older you get the more harder it is for you to make friends also to meet like opportunity नै कहाँ छ र के meet गर्नलाई I literally मेरो यहाँ friends are मेरो daughter जोसँग best friend थियो नि उसकै mom dad एकदम close friend हो के and whenever we through your daughter yeah friends yeah and they were saying the same thing and they were making friends whoever her daughter were making friends with and किनकि school events हरु यति धेरै भएर हुन्छ at least you'll have that person to be with मेरो सोचाइमा चाहिँ you cannot have all kind of friend in one person के no yeah that is also so yeah you know what I mean like I go out with my girls like I know few girls like then I go out for brunch and they are my friends for different reason के like अब एउटा छ she's so young हैन but she talks like एकदम mature and I like hanging out with her and like
अर्को फेरि मम छ अनि मेरो चाहिँ लाइक आई थिङ्क मेरो लङ डिस्टेन्स मम फ्रेन्ड भनेको अलिसा हो वी टक ओभर द फोन वी च्याट वी गो अन टिकटक लाइभ्स होइन अनि अर्को भनेको अनुपा छ लाइक आई मिन सी लिभ्स इन सिडनी जो चाहिँ लाइक अब सेजु र अब हाम्रो चाहिँ त्यो फ्रेन्डसिप चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट छ के राजु एन्ड हर हस्बेन्ड गेट अलङ इभा एन्ड सेजु गेट अलङ अनि आई अनुपा गेट अलङ अनि आई थिङ्क द्याट्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्रेन्डसिप के अनि अर्को भनेको मेरो बहिनी छ अनि मेरो अर्को साथी छ होइन लाइक आई थिङ्क द्याट्स अबाउट इट अनि लाइक यु सेड once you become I think the high school schooling सकेर अब maybe I would say up until if you graduate like if you go to university and if you graduate from university then that's it okay it's so hard to make friends if you make friends त्यो टाइममा नेपालमा पनि छुट्यो के त्यो टाइममा फ्रेन्ड्स बनाउन सक्यो त्यो टाइममा फ्रेन्ड्स बनाउन सक्यो भने चाहिँ इट्स गुड तर आफ्टर यु ग्रेजुएट वर्क फ्रेन्ड चाहिँ आइ एम नट कन्सिडरिङ कामको साथी इज नट योर फ्रेन्ड न मलाई चाहिँ लाइक के अरे काम आई लाइक टु किप काममा अनि लाइक देन एकदम सेपरेटली के तर मेरो इन सेङ द्याट आई स्टिल आइम कनेक्टेड विथ मेरो कामको गर्ने दिदी विच आई वर्क लाइक वाट लाइक when I first start working as a nurse एज केयरमा काम गर्थेँ म होइन अनि दिदीसँग आई स्टिल आइएम connected with her okay we still talk we still meet and we still are very close तर अरु चाहिँ कामको मेरो I don't think I'm that close with anyone else हैन the older you get it's hard to make friends also vibe match हुन पर्यो you just 1 2 3 4 5 फ्रेन्डशिपले सरप्राइज पनि गर्छ है म हामी क्यानाडामा बस्दाखेरि we used to live in an apartment and we had only Yanu at that point and there were 2 new couples okay and one of them reached out she found my information and reached out to me let's be friends let's hang out and like she was looking for friends in the apartment okay and because I knew other person and I was like you guys ko age pani milcha तिमीहरु भक्कर बिहा भएको छ you guys hang out हुन्छ नि अब मेरो बच्चा छ I don't think you guys will love to hang out with me type of भयो के मलाई like जबरजस्ती आफुलाई आउट गरिरा थिए हैन तर एकजनालाई चाहिँ she wanted to be friends with me नै के and बिस्तारै they became friends तर the other person would always try and bring me in the friendship group connection and बिस्तारै चाहिँ she figured out that she didn't like the other person that much but she rather liked me and she was so fond of Yanu till now also she's so fond of Yanu we used to hang out a lot that friendship came out of nowhere I was thinking कि म त उनीहरुको लाइफस्टाइलमा फिट पनि हुँदैन उनीहरु एज पनि मिल्दैन हुन्छ नि not that I was too older म 32 थिए तिनीहरु 27 28 थियो त्यति धेरै एज डिफरेन्स पनि थिएन तर पनि I felt like कि म एकदम डिफरेन्ट स्टेज अफ लाइफमा छु मेरो बच्चा छ उनीहरुको बच्चा छैन उनीहरु धेरै ह्याङ आउट गर्छ उनीहरु मिल्छ होला तर मिलेन कि उनीहरु सेम स्टेजमा भए पनि मिल्दैन कोही मिल्दैन हामी चाहिँ मिल्न गथे के आई थिंक मेरो र अनुपाको फ्रेन्डशिप पनि इट स्टार्टेड थ्रु इन्स्टाग्राम लाइक नर्मल मम टकबाट सुरु भएको थियो मिल्क सप्लाईको अनि वी जस्ट मेट वान डे एन्ड दिस वाट आई मिन यु निड टु मिट पिपल टु नो त मान्छे कस्तो छ भनेर अल्सासँग चाहिँ वी कनेक्टेड थ्रु टिकटक अनि हाम्रो कस्तो त्यो गफ मिल्छ के लाइक द्याट्स वाट इट इज नि त होइन यु निड टु बी एबल टु टक घन्टौँ गफ गरे नि यु क्यान टक अबाउट एनिथिङ द्याट यु वान्ट होइन द कनेक्सन चाहिँ फिल हुनपर्छ इट इज हार्ड टु मेक फ्रेन्ड्स बट एट द सेम टाइम वन्स यु फिल द कनेक्सन यु जस्ट नो के यु जस्ट नो अर्को कुरा पनि फ्रेन्डसिप बनाउनु गाह्रो भन्दा नि टु किप अप with that like then to keep up because it takes a lot ni ta it takes a lot and you have to give कुनै पनि रिलेशनशिपमा if there is no effort चाहिन्छ अनि म चाहिँ फेरि ताली दुईटा हातले बज्छ के सो फ्रेन्डशिप बनाउन गाह्रो भन्दा नि लाइक टु मेन्टेन द फ्रेन्डशिप इज हार्ड अहिलेको एजमा आएर एन्ड स्पेसली आफ्टर बिकमिङ अ मदर त लाइक हाइली रेकमेन्ड लुकिङ फर अ मम फ्रेन्ड बिकज देन यु क्यान सेयर सो मेनी थिङ्स कति कुराहरू सेयर गर्न पाउँछ लाइक यु क्यान टक अबाउट यर किड्स बिकज लाइक इफ आई टक अबाउट माई किड्स एन्ड इफ आई टक अबाउट विथ समन हु डजन्ट हेभ किड्स दे विल गेट बोर्ड because they have no idea what you're talking about like कस्तो के हो
yes सुरुमा त it's cute like oh यस्तो गर तर then you cannot stop talking about your kids when you have a kids क्या मैले पनि like कुरामा कति कुरा निस्किन्छ आज सेजले यस्तो गरेर अहिले यस्तो गर्यो भनेर हैन त्यो त निस्किहाल्छ अनि once you have a mom friend when you talk about त्यस्तो कुराहरु and then she will say oh मेरोले नि त्यस्तो गरेको थियो भनेर so you get like you kind of get like along and keep chatting otherwise त बच्चा नभएको मान्छेले त यो कुरा बुझ्दैन के and मैले पनि बुझ्दिन थिए के so if I before having kids को like you'll not understand कुमा म एउटा आफ्नै एक्सपिरियन्स भन्छु है I loved kids हैन before having kids also म एकदम मन पराउँथे हैन अनि दिपेनको आन्टी सानो मम हुनुहुन्छ के and she just had her second baby when I got married into the family के यत्रो सानो बच्चा थियो अनि मैले बिचार उलाई चाहिँ I have मैले पनि सँगै हुर्काएको नै भन्न मिल्छ कि लाइक मसँग यति मान्थ्यो हैन मैले यति हेरेको छु खुवाउनेदेखि लिएर उसलाई राख्नेदेखि लिएर आई हेभ डन एभ्रिथिङ फर हिम हैन अनि तर मेरो जब यानु भयो नि आई फेल लाइक कि मैले जति त्यो बच्चाको लागि गरेछ नि नथिङ क्लोज लाइक हुन्छ नि किनकि आई न्यू नि ऊ धेरै रोयो भने त दिन मिल्छ नि त अब यो रोयो भने त दिन मिलेन नि त कोहीलाई हैन द्याट्स योर हैन द्याट बेबी युज टु फल सिक एकदमै धेरै के बच्चा बेलादेखि नै अलि बिरामी हुने बच्चा के अनि आन्टीलाई एकदम पिर पर्थ्यो अनि यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पिर अन्टिल यु हेभ योर ओन किड के त्यो बच्चा बिरामी हुने पिर ओन्ली अ मम क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक सानो बिरामी भए पनि यस्तो पिर लाग्छ नि जुन त्यो अरू कसैले बुझ्नै सक्दैन के बुझ्दैन अनि मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो कि लाइक ही वाज सो फन्ड अफ मी आई वाज सो फन्ड अफ हिम हैन एन्ड ही स्टिल सो फन्ड अफ मी एन्ड सेम हैन तर त्यो आफ्नो बच्चा जस्तै चाहिँ हुँदैन रहेछ अनि आई फेल लाइक कि मैले अनि आन्टीलाई भनेको थिएँ कि लाइक हुन्छ नि मलाई चाहिँ कस्तो अब मैले किन सानो सानो बच्चाहरूलाई धेरै ह्यान्डल गरेको छु हुन्छ नि मलाई त क्या मजाले आउँछ हुन्छ नि बच्चाहरू ह्यान्डल गर्न आफ्नो बच्चा एक त ह्यान्डल गर्न इज सो डिफरेन्ट अनि त्यो जति एक्सपिरियन्स जो अरूहरूको बच्चाहरूसँग भए पनि अफकोर्स अलिअलि एक्सपिरियन्स हुन्छ बच्चाले यस्तै गर्छ यस्तो हुन्छ त्यो अलिकति नलेज चाहिँ हुन्छ तर आफ्नो बच्चा एकदम डिफरेन्ट भइदिने अनि त्यो आफ्नो बच्चाको माया नै अर्को एकदम इट्स सो नुआन्स्ड कि त्यो अर्कै माया चाहिँ कि इट्स नट लाइक त्यो मान्छेलाई मैले माया नगरेको होइन तर इट्स सो डिफरेन्ट खाले माया द्याट यु कान्ट कम्पेयर द्याट माया टु एनीबडी एल्स सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक द्याट्स वाइ वी से कि हुन्छ नि त्यो ममको त्यो मम भएपछि मात्रै बुझ्छ त्यो चाहिँ छ आई फिल लाइक दे आर सर्टन पिपल हु हेभ एकदम हाई maternal instinct and they would be able to understand but if you don't have that it is just hard म पनि I consider myself एकदम हाई त्यो maternal instinct भएको मान्छे हैन म तर लाइक मैले पनि धेरै बच्चाहरू हेरेको छु लाइक before I had my own kids हैन अनि तर nothing compares to you looking after your own kids because like you said royo bhane kalla dine you have to figure out how to shush that baby ni ta so पहिला अब अरूको बच्चा त रोयो भने अरूले हामीलाई आएर दिन्छ न तिम्रो बेबी रोयो oh exactly like okay we are the one who are going to do it त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा मम फ्रेन्ड चाहिँ चाहिन्छ मलाई चाहिँ हाइली रेकमेन्ड गर्छु हैन अनि म त रिच आउट पनि गर्थे के म त रिच आउट पनि गर्थे लाइक नट जस्ट टु बी फ्रेन्ड्स तर मलाई किनकि मैले यानुलाई पाउँदाखेरि युएसमा एकदम मेरो जो साथीहरू थियो युएसमा कसैले धेरैले बच्चा पाएको थियो नि 1-2 जनाले मात्रै पाएको थियो हैन दे वर नट इभन लाइक क्लोज फ्रेन्ड्स कि मेरो स्कुल फ्रेन्ड्स थियो आई जस्ट न्यू अफ देम हैन तर इन्स्टाग्राममा चाहिँ वी युज्ड टु सी स्टोरिजहरू हैन एन्ड आई न्यू दे ह्याड किड्स तर म चाहिँ ला मेरो बच्चाले यस्तो यस्तो भयो भन न के गर्ने भनेर आई युज्ड टु जस्ट रिच आउट एनीबडी अनि त्यसपछि म त यानु भइसकेपछि यस्तो भएको थिएँ कि हुन्छ नि कसैको बच्चा भइरहेछ भने उसले रिच आउट गर्नुभन्दा अगाडि नै आई वाज लाइक कि इफ यु निड एनिथिङ लेट मी नो आई नो इट्स गोना बी सो हार्ड आई वाज लाइक द्याट कि किनकि फर्स्टमा त आई वाज लाइक कि ओ तिम्रो बच्चा लाइक एज सुन एज आई युज्ड टु फाइन्ड आउट दे वर प्रेग्नेन्ट आई युज्ड टु बी like congratulations if you need anything if you want to talk to someone please reach out I know how it is hard यहाँ बस्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेर I used to just reach out to many people के त्यति बेला चाहिँ मैले पनि like if I see a pregnancy announcement video TikTok मा हुन्छ नि I never skip I always congratulate हैन because it is a very very beautiful but overwhelming feeling अनि जहिले पनि मैले कोही मम्सहरुको मेसेजहरु देखे भने अबला कति धेरै आएको छ हैन कति धेरै देखेको पनि छैन तर मैले देखे
अहिलेसम्म चाहिँ आई ट्राई टु रिप्लाई ब्याक, आई ट्राई टु हेल्प होइन. अनि बिकज आई नो हाउ इट फिल्स टु फिल सो हेल्पलेस के. पनि लाइक दिन्छ च्याट जिपिटीले दिन्छ त्यो आन्सर, तर जो एउटा ममले भनेर दिन्छ नि मेरो बच्चा पनि सेम बाटो गएको थियो, यस्तो यस्तो हुन्छ है, यस्तो यस्तो गर है, त्यो भनिसकेपछि नथिङ लाइक इट जस्तै लाग्छ कि मलाई. के अरे म चाहिँ आई एम द्याट मम फ्रेन्ड होइन. यु क्यान मेसेज अब नभेटे पनि आई क्यान बी योर अनलाइन मम फ्रेन्ड्स. आम जस्ट आस्किङ एनी क्वेसन्स. म चाहिँ स्पेसली लाइक बिकज आई नो नट टु ह्याभ सेम काइन्ड अफ फ्रेन्ड्स त्यो त्यति बेला, किनकि मेरो 1-2जना मात्र थियो अनि उनीहरूले जसरी हेल्प गरेको थियो नि द्याट मेन्ट सो मच टु मी. एन्ड आई जस्ट फ्रम द्याट आई जस्ट वान्टेड टु गिभ ब्याक कि if you need, I have a little bit of experience. My daughter is a little older, त्यस्तो भएको थियो कि, and I used to reach out to everyone, like मैले चिनेकोहरूलाई हुन्छ नि भन ल कस्तो भइरहेछ भनेर. अनि फेरि त्यो टाइममा हेल्प गरेको यु नेभर फर्गेट के. त्यो हुन्छ नि त्यो लाइक अहिले हामी त्यति धेरै कुरै गर्दैन होइन, अहिले त्यति धेरै कुरै गर्दैन, तर दे आर स्टिल लाइक दे होल्ड अ स्पेसल प्लेस इन माई हार्ट बिकज दे हेल्प मी when I knew nothing about like how to handle my own baby. त्यो प्रेग्नेन्सी र पोस्टपार्टम, त्यो प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि पोस्टपार्टम फेजमा चाहिँ जसले गरेको छ नि एकदम धेरै त्यो राम्रो गरेको नि नराम्रो गरेको नि सम्झिँदो रहेछ कि. बिकज आई हेभ बोथ एक्सपिरियन्स. नेभर फर्गेट, इट इज एच्ड इन योर मेमोरी, लिटरली इनग्रेव्ड लाइक इन योर हेड के. एच्ड इन योर मेमोरी. सो अलराइट, नेक्स्ट क्वेसन. एउटा लास्ट क्वेसन चाहिँ मै गरिदिन्छु. डु यु थिङ्क आफूमा केही चेन्ज गरेर do you think you could have more friends or you could maintain a friendship longer or something like that? मैले आफूमा रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि भन्दाखेरि नि, बिकज आइ एम करेन्टली गोइङ थ्रु काउन्सिलिङ नि त, थेरापी पनि गइरहेको चाहिँ अलङ द साइड विथ एभ्रिथिङ. बिकज आई जस्ट वान्ट टु मेक स्योर एभ्रिथिङ इज मेकिङ सेन्स. मलाई चाहिँ लाइक त्यो लाइक आई सेड मेरो अरू एपिसोडमा पनि आई लाइक टु रिफ्लेक्ट अन थिङ्स. आई लाइक टु के भन्छ हिल basically, like just to be able to be a good mother to my kids and wife to my husband होइन. अनि अहिलेसम्मको मेरो सबै पनि थेरापिस्टले भनेको कुरा चाहिँ आइएम अ भेरी जेन्टल अनि काइन्ड छ अरे कि मान्छे. लाइक आई कान्ट से नो. अहिले त नो भन्नु सिकेको चाहिँ भर्खर नै हो क्या. लाइक इट्स नट बिन अ लङ टाइम प्र्याक्टिस गरेको चाहिँ अब नो भनेर चाहिँ बााउन्ड्रिज क्रिएट गरेको चाहिँ आफ्टर ह्याभिङ अ किड्स हो कि. अनि वी केम टु कन्क्लुजन वाइ आई हेभ सो मच टु पाइल अप, things are piling up and I'm just getting to एकदम धेरै हेभी भएको कारण चाहिँ लेट थिङ्सको त्यो भएको बेलामा के. फर इक्जाम्पल अब तिम्रो र मेरो कन्भर्सेसन भइरहेको छ अनि इफ यु से समथिङ टु मी एन्ड आइम रियली हर्ट लाइक त्यो कुराले हो नि, मैले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गर्न थालेको चाहिँ कि लाइक इफ समथिङ इज बोदरिङ मी, इफ मलाई मन परेको छैन आई जस्ट से इट. लाइक हुन्छ नि यस्तोले चाहिँ मलाई यस्तो भइरहेको छ. कमिङ ब्याक टु यर क्वेसन, मैले त्यो कुरा गरेको थिएँ पहिला भने चाहिँ जुन मान्छेहरूसँग म फ्रेन्ड्स छैन नि, इट वुड ह्याभ प्रोबेबली टर्न इन्टु अ टकिङ टर्म भनौँ न, नत्र त्यो बोल्दै नबोल्ने भन्दाखेरि नि टकिङ टर्ममा चाहिँ होला एकदम त्यो लाइक नट त्यो हर्टवाला भएर ब्रेकअप हुँदैन थियो होला होइन. बट आइ एम ह्याप्पी विथ हुएभर आई हेभ इन माई लाइफ. तर इफ आई हेभ टु गो ब्याक एन्ड केही कुरा चेन्ज गरेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो भने चाहिँ मैले त्यसरी केही कुराले चित्त दुखेको बेलामा चाहिँ मलाई यस्तो कुरा भएको थियो, यस्तो गरेको थियो तिमीले भनेर चाहिँ भनेको भए चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला सिनारियो. तर अब इट इज वाट इट इज, द्याट्स वाइ वी आर हियर होइन. वी आर लर्निङ एभ्री सिङ्गल डे. तर या मलाई चाहिँ म कहिलेकाहीँ धेरै अनेस्ट भइदिन्थेँ कि, नट इन अ नेगेटिभ वे या हुन्छ नि म सबै कुरा भनिदिन्छु होइन. तर मैले चाहिँ त्यो मान्छेलाई आफ्नै भन्ठानेर हुन्छ नि अनेस्ट कन्भर्सेसन गर्न खोज्थेँ होइन. अनि सुन रियलाइज कि मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै कुरा अनेस्टली सुन्न नमन लाग्दो रहेछ कि, मन लाग्दो रहेछ. सुगर कोट गर्नुपर्छ कतिलाई, सुगर कोट गर्नुपर्छ अनि मलाई नआउँदो रहेछ होइन. अनि मैले चाहिँ त्यो अलिक ठुलो भयो लाइक हुन्छ नि जति म ठुलो भएर चाहिँ त्यो रियलाइज गरिरहेको छु होइन. अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्न चाहिँ मैले सिकिरहेको छु कि इफ आई ह्याड डन दिस अर्लियर हुन्छ नि कोही फ्रेन्ड्सहरू हुन सक्थ्यो. अनि फ्रेन्ड्स या कुनै पनि रिलेसनसिपमा भन्छु जस्तो लाग्छ कि म रियलाइज के हुन्छ नि यु कान्ट बी अनेस्ट टु एभ्री वान. एन्ड मलाई एकदम पहिला पनि एकजनाले भन्नुभएको थियो क्या लाइक तिमी कहिले एकदम अनेस्ट हुन्छ होइन, लाइक टोन डाउन यर अनेस्टी बिकज नट एभ्रीबडी वुड वान्ट टु लिसन टु इट होइन. अनि आई हेभ टोन डाउन द्याट अ लट हुन्छ. अर्को चाहिँ आई हेभ रियलाइज कि म नै होइन आई फिल
मैले कसैलाई कल गर्यो भने उसको टाइम नमिल्ला कि उसलाई बर्डन होला कि अनि म इम्पोज गर्छु क्या आफूमाथि लाइक म मेरो ममलाई पनि यु कल मी वेन एभर यु आर फ्री इफ आइ एम फ्री आई पिक इट अप तर आई नेभर इनिसिएट द कल लाइक तर त्यो मैले कहिले पनि इनिसिएट नगर्ने क्या त्यो चाहिँ मेरो एउटा फ्ल भनौँ न हुन्छ नि अनि फ्रेन्ड्सहरूसँग पनि आई फिल लाइक कि औ यस्तो यस्तोमा बिजी भएर होला उसको यस्तो भयो होला बिजी भयो होला हुन्छ नि आई डोन्ट रिच आउट टु पिपल थाहा छ इफ आई वान अ फ्रेन्ड इन माई लाइफ लाइक मेरो साथीले चाहिँ कस्तो हो जस्तो लाग्छ मलाई भने नि अनेस्ट के मलाई लाइक के कुरा if I'm doing something wrong I want that person to tell me this is wrong like you should I don't want people in my life जसले चाहिँ राम्रो कुरा मात्रै गरोस् कि मेरो बारेबाट लाइक कसैले चाहिँ मलाई हुन्छ नि यो चाहिँ यस्तो हो सारा यस्तोले चाहिँ यस्तो हुन्छ तिमीले यस्तो गर्दा यस्तो हुन्थ्यो कि भनेर भनिदिने मान्छे पनि मलाई त्यस्तो खालको मान्छे होस् कि मेरो लाइफ म चाहिँ त्यो प्रेफर गर्छु आई अल्सो वान्ट द्याट काइन्ड अफ पिपल इन माई लाइफ हैन म चाहिँ मोस्टली आई फिल लाइक यो चाहिँ मेरो सिब्लिङ्सहरूसँग हो क्या लाइक आई क्यान इजिली म मेरो दाइ र भाइलाई वी हेभ लाइक सम बिकज वी आर ओल्डर वी हेभ डिप कन्भर्सेसन अबाउट थिङ्स इन लाइफ एन्ड स्टफ एन्ड आई अलवेज टेल देम आई क्यान रियली सुगर कोट एन्ड टेल यु कि हुन्छ नि you are only right हैन तर I can't with you guys at least हुन्छ नि even if you don't want to hear this is the truth हैन म तिनीहरूलाई चाहिँ भन्न सक्छु किनकि मेरो हक भन्छ जस्तै लाग्छ कि if I am not gonna tell them who's gonna tell them कि एउटा कुरा हेरिरहेको थिएँ भन्नाले मेरो मन सफा छ अनि के यस्तो थियो कि मेरो मन सफा छ तर म फ्याट्ट बोलिदिइहाल्छु त्यस्तो भन्न खोजे होइन क्या त्यो होइन कि म होइन आइ एम नट द्याट कि ओ मेरो मन सफा छ तर आइ एम गोना टेल यु द ट्रुथ त्यस्तो वाला अनेस्टी भने होइन होइन तर समटाइम्स आई फिल लाइक आई एम अनेस्ट इन अ वे कि लाइक हुन्छ नि आई वान्ट दिस रिलेसनसिप टु हेभ द्याट अनेस्ट वाला वाइब कि we could share with I understand everything with honesty तर त्यो थिन लाइन चाहिँ छ कि फेरि हुन्छ नि मेरो मन एकदम सफा छ म तिमीलाई फ्याट 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 सब भनिदिन्छु त्यो एकदम रङ हो नि थाहा छ द वे त्यो छ नि मेरो मन सफा छ मेरो मनमा केही पनि छैन मेरो मनमा पाप छैन जे बोल्छु त्यही हो भनेर त्यो मान्छेको जस्तो मनमा पाप कसैको हुँदैन फेरि ट्रस्ट मी बिकज लाइक यु निड टु रिमेम्बर टु बी काइन्ड टु एभ्री वान के त्यो मैले एक्ज्याक्टली you don't have to say मेरो मन सफा छ मेरो मुखबाट निस्केको कुरा चाहिँ लाइक इट्स भेरी क्लिन होइन मैले जे पनि भन्न पाउँछु होइन त्यो सेकेन्ड पर्सनको हर्ट गर्ने होइन नि त फिलिङ you need to be kind you have to be very careful of your words alright guys हामीले यति धेरै च्याट गर्यो हैन आई थिंक वी क्यान यो फ्रेन्डशिपको बारेबाट चाहिँ वी क्यान टक एन्ड टक के बिकज मैले अझै पनि आई फिल लाइक आई हेभन्ट स्पोक अबाउट सो मेनी थिङ्स के म तिमीलाई कति धेरै क्वेसन छ के मैले गर्नुपर्ने तर त्यो क्वेसन नै कभर भएन हैन मेबी वी क्यान डु लाइक पार्ट 2 अफ दिस मेबी पछि हैन when we हुन्छ नि फिनिश हाम्रो टपिक अनि we don't know what to talk about we probably go with part 2 तर आजको लागि चाहिँ यति नै हैन आई होप यु गाइस एन्जॉय दिस भिडियो हाम्रो मम क्वेशन अफ द वीक पनि छैन यो वीक बिकज nobody asks us questions guys please ask us questions guys ask us question if you are watching us for the first time don't forget to like this video subscribe to our channel and also share this video with your mom friend or any friend. And then while you're doing that, go to TikTok and definitely follow, like, share, do all those things to support us because your support matters. And please keep on supporting, keep on liking, keep on watching our videos because we love doing this. Bye bye. Bye guys. Thank you for watching.